Hi everyone, welcome to Vidya channel. Today we are going to discuss about alphabet, word and sentence. Okay children, how many letters are there in English alphabet? Not alphabets, alphabet. Okay? Yes, there are 26 letters. A, B, C, D up to Z. Okay, now word. What is a word? Word is a group of letters. Okay? Here some words are there. Just observe. Boy, girl, pen, book, school and pencil. These are words. Here boy is a word. How many letters are there in this word? There are 3 letters. What are they? B, O, Y. These are 3 letters. Okay. Next, sentence. What is a sentence? A sentence is a group of words which are arranged in a particular order or which gives a complete meaning. Sentence ante enti? Group of words ni కరెక్ట్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి అది కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తే అది సెంటెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, హియర్ వన్ సెంటెన్స్ ఈస్ దేర్. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చిల్డ్రన్. దిస్ ఈజ్ మై పెన్. ఓకే, హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్? 4 words. ఎస్, అండ్ ఇట్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్. దిస్ ఈజ్ మై పెన్ మీన్స్ ఇది నా పెన్ను అని కంప్లీట్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. కరెక్ట్ ఆర్డర్లో వర్డ్స్ అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అదే సెంటెన్స్ని నేను వేరే రకంగా రాశాను. చూడండి ఒకసారి. మై ఈజ్ దిస్ పెన్. Is this a sentence? No, this is a wrong sentence. Why? Because in this sentence the words are not arranged in a particular order and this sentence not giving a complete meaning. Okay, next, every sentence begins with a capital letter and ends with a punctuation marks. So what are the punctuation marks? Here full stop, question mark, exclamation mark. These are the punctuation marks. Okay, some sentences are there here. All of you observe here. These mangoes are sweet. Here sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. Okay, next sentence. What is your name? Here also sentence starts with a capital letter and ends with a question mark. Why? Because this is a question. Okay, next, how beautiful the rose is. Here sentence starts with capital letter and ends with the exclamation mark, means sudden surprise. Okay children, up to now we learn about word, sentence and punctuation marks. Word is a group of letters and sentence is a group of words which gives complete meaning, and punctuation marks. At the end of the sentence we use punctuation marks. Okay, now we are going to learn about this and that. Okay, this, we use this for thing which is near. ఓకే, దీన్ని మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? ఒక వస్తువు, ఏదైనా వస్తువు గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆ వస్తువు మన దగ్గరగా ఉంటే ఆ వస్తువు దగ్గర మనము దిస్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, హియర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్సిల్. హియర్ పెన్సిల్ ఈజ్ నియర్ టు అస్. దిస్ ఈజ్ ఎ బుక్. బుక్ ఆల్సో నియర్ టు అస్. దట్స్ వై వీ సే దిస్ ఈజ్ ఎ బుక్, దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్సిల్. ఓకే, నెక్స్ట్, దట్. వి యూజ్ దట్ ఫర్ థింగ్ విచ్ ఈజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ అస్. దట్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? ఏదైతే ఒక వస్తువు గురించి చెప్తున్నామో ఆ వస్తువు మనకు దూరంగా ఉంటే మనము దట్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఏ బోర్డ్. హియర్ బోర్డ్ ఈజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ అస్. దట్స్ వై వి యూజ్ హియర్ దట్. దట్ ఈజ్ ఏ డోర్. దట్ ఈజ్ ఏ చైర్. ఓకే, హియర్ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ విచ్ ఈజ్ నియర్ టు అస్ అండ్ దట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ విచ్ ఈజ్ ఫార్ ఫ్రమ్ అస్. ఇక్కడ దిస్ని దగ్గరగా ఉండి ఒకటే ఉంటే దిస్ని యూజ్ చేస్తాము. దూరంగా ఉండి ఒకటే వస్తువు ఉంటే మనము దట్ని యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్, సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. సింగులర్ మీన్స్ వన్ అండ్ ప్లూరల్ మీన్స్ మోర్ దాన్ వన్. వెన్ ఇట్ ఈజ్ వన్ పెన్ వి సే పెన్. వెన్ మోర్ దాన్ వన్ పెన్ వి సే పెన్స్. ఒక పెన్ ఉంటే మనము పెన్ అన్నాము. మోర్ దాన్ వన్, ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనం అక్కడ పెన్స్ అని యూజ్ చేస్తాము. సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్. యాపిల్. Apples means, apple means one apple. Apples means more than one apple. Rat. Rats. Cup. Cups. Okay, next, these and those. These, the word these is used to point to something near you for plural things, means more than one. అంటే దీస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? మనము ఏ వస్తువుల గురించి అయినా చెప్పినప్పుడు అది మీ దగ్గరగా ఉండి మోర్ దెన్ వన్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనం అక్కడ దీస్ని యూజ్ చేస్తాము. అదే దిస్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? అది మీ వస్తువు మీ దగ్గరగా ఉంటుంది కానీ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మనము దిస్ అన్నాము. ఇక్కడ మోర్ దెన్ వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ అని యూజ్ చేస్తాము. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ దేర్ హియర్. దీస్ ఆర్ బుక్స్.
బుక్స్ ఆర్ నియర్ టు అస్, మన దగ్గరగా ఉన్నాయి. కానీ మోర్ దెన్ వన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ దీస్ అని యూజ్ చేసాము. అక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ బుక్ అంటే ఒకటే ఉంది, మన దగ్గరగా ఉంటే దిస్ అన్నాము. ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దీస్ అన్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ దోస్. ద వర్డ్ దోస్ ఈజ్ యూజ్డ్ విత్ ప్లూరల్ నౌన్స్ ఫార్ ఫ్రమ్ అస్. అదే దోస్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాము? మనం ఏదైనా వస్తువుల గురించి చెప్పినప్పుడు అవి మనకు కొంచెం దూరంలో ఉంటే అప్పుడు మనము దోస్ని యూజ్ చేస్తాము, అక్కడ మోర్ దెన్ వన్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, మరి దట్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసాము? మనకు దూరంగా ఉండి ఒకటే ఉంటే దట్ని యూజ్ చేసాము. అదే మనకు దూరంగా ఉండి మోర్ దాన్ వన్ ఉంటే దోస్ని యూజ్ చేసాము. ఓకే ఓకే చిల్డ్రన్, ఒకసారి మీ చుట్టూ ఉన్న వస్తువులను చూసి ఏవి మీకు దగ్గరగా ఉన్నాయో ఏవి దూరంగా ఉన్నాయో చూసి దిస్ దట్ దీస్ దోస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ గురించి మనము తెలుసుకుందాము. ఓకే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో వీడియోతో మీ ముందుంటాను. బాయ్.